सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 12 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। स्वास्थ्य सेवा जोगाइबारे विफल स्वास्थ्य विभाग सुरक्षा कर्मी हाथ में स्वास्थ्य सेवा रोगी मानक चिकित्सा निमंते बरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधीन रही 5 गोटी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बालिया अंगाल कलामाटिया रत्नगिरी और कृष्णनगर 5टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सबुठी रोगी माने सठिक सेवा पाइबारु वंचित होउछंती। केउंठी डाक्तरंकर देखा नाही तो केउंठी ताला झुलुछि, केउंठी डाक्तर न आसियारु फार्मासिस्ट रोगी देखुछंती तो आउ केउंठी सिक्यूरिटी गार्ड किंबा स्वीपर ड्रेसिंग करुवा दृश्य बहुबार सामना को आसी। तेबे बालिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कथा कहले न सरे। एठी सकाळ 7टारू 12टा पर्यंत रोगी माने सेवा पाइबार नियम रहितबा बेले कर्मचारी माने नियम को बेखातिर करी निज इच्छा रे स्वास्थ्य केन्द्र को आसुछंती। तेबे रोगी माने सबुदिन परी सकाळ 7टारू आसी बसी बसी किछि रोगी फेरी जायथिबा बेले किछि रोगी डाक्तरन को अपेक्षा करी रहिथिले। तेबे डाक्तर शिवानी दास सबुदिन परी 9टा परे आसीथिले। से परी फार्मासिस्ट 10टा पर्यंत आसी नथिले, जाहाकु नै स्थानीय रोगी माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होई क्षोभ प्रकाश करछंती। तेबे ग्रामांचलर लोकमाने उत्तम स्वास्थ्य सेवा पाइबा पई स्थानीय लोकमानक प्रचेष्टारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापन करा जायछि। एठी सेवा जोगाई देबाकू जणे डाक्तर, जणे फार्मासिस्ट, जणे नर्सिंग ऑफिसर और 2 जण अटेंडेंस, जणे सिक्यूरिटी गार्ड और जणे लैबोरेटरी टेक्नीशियन और जणे सैनिटरी वार्डर नियुक्ति अछंती। किंतु डाक्तर शिवानी दास सठिक समय न आसिबारु अन्य कर्मचारी माने मध्य निज इच्छा रे आसुथवा जणा पड़िछि। तेबे जोंथिपाई स्थानीय रोगी माने एही स्वास्थ्य केन्द्ररू फेरी अलीपुर नचेत जाजपुर जिला मुख्य चिकित्सालय को चिकित्सा पाई जाउछंती। राज्य रे नाही सार संकट, आवश्यक सार मौजूद थिबा कहिले उपमुख्यमंत्री। राज्य रे सार संकट को नहीं मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक। राज्यर विभिन्न स्थान रे यूरिया सार अभाव देखा मिली। किछि जिला फैक्स और लैंपस रे सार कलाबजारी होतबा अभियोग आसी। एने सबु जिला को समवाय विभाग चिठी लिखिछि। तेबे कलाबजारी रोकबा सह कार्यानुष्ठान नेबाकू निर्देश देथिला विभाग। तेबे मुख्यमंत्री मोहन माझी सार संकटर समीक्षा करथिले। बैठक परे उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव कहिथिले जे राज्य रे सार संकट नाही, आवश्यक सार मौजूद अच्छी। जो माने कलाबजारी करुछंती तांको उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जायछि। तेबे 58टी जगार चढ़ाऊ होईछि, आउ मात्र 8 रु 9 दिन आवश्यक अच्छी। तेबे गत वर्ष अपेक्षा एथर अधिक सारर डिमांड रहिछि बोली कहिसंती उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव। अक्टोबर रे ओडिशा को ला निना विपद। ओडिशा को अक्टोबर मास पई ला निना विपद। विश्व पाणीपाग संस्थानर आकलन अनुसार डिसेम्बर जाए जलवायु प्रक्रिया ला निनार सक्रियता चिंता बढ़ाई। पूर्वर ला निना प्रभाव रे अक्टोबर मासरे अनेक बात्या होइतबा नजर रही। चलित वर्ष मध्य ला निना प्रभाव रही पारे। प्रशांत महासागर रे जलवायु प्रक्रिया ला निना परिस्थिति संगठित हेले ता बंगोपसागर रे सामुद्रिक झड़ बा बात्यार तीव्रता को वृद्धि करिबारे अनेकांश रे सहायता करिथाए। तेबे उच्च सामुद्रिक पृष्ठ तापमात्रार परिस्थिति जोगु पश्चिम प्रशांत महासागर तथा चीन सागर अंचल रे सृष्टि बात्या गुड़िकर अवशिष्ट अंश बंगोपसागर रे प्रवेश करे, जहाँकि मौसुमी परवर्ती बात्या ऋतु को सक्रिय करिबारे यथेष्ट सहायता करिथाए। खास करी प्रशांत महासागर बंगोपसागर अंचल को प्रवेश अवशिष्ट अंश गुड़िक मुख्यतः अंडमान सागर अंचल रे प्रवेश करिथाए। एही समय अंडमान अंचल रे उपस्थित स्थलभाग सह सामुद्रिक तरंगर प्रतिक्रिया फल रे किछि निर्दिष्ट सामुद्रिक आभ्यंतरीण तरंग सृष्टि हुए। यह अंडमान अंचल पृष्ठ तापमात्रा को 30 डिग्री किंबा अधिक धरी रखिबारे सहायता करिथाए। फल रे एही अवशिष्ट अंश गुड़िक विशेषकर अक्टोबर रु डिसेम्बर मास मध्य उच्च आपेक्षिक आर्द्रता और निम्न वायु प्रभाव तारतम्य तथा उच्च सामुद्रिक पृष्ठ तापमात्रा संस्पर्श आसी शक्तिशाली हो उठे। 9 जिला को सतर्क सूचना येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। राज्यर 9टी जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श। 9टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान पूर्व अनुमान करी नवरंगपुर, कटक, कलाहांडी, कोरापुट, नयगढ़, संबलपुर, बरगढ़, बालेश्वर और बलांगीर को वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे एही समय रे
ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବଡ଼ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଏହି ଚିଠିରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂତ ନେଉଥିଲେ ରାସନ ଚାଉଳ, ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ କାବା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତ ପାଉଥିଲେ ରାସନ ଚାଉଳ। ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ଭୂତ ନୁହେଁ, ବରଂ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୂତ ସରକାରଙ୍କ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ନେଇ ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଇ-କେୱାଇସି ଲାଗୁ କରିବା ଯୋଗୁଁ 5,75,000 ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1,05,000 ଆୟକର ଦେଉଥିବା ଲୋକ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ସେପରି 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି କାର୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁଠି କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାକୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପରି ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ହାତେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ ଶୁଣାଣି, ମ୍ୟାଚ ବାତିଲ ପାଇଁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.କେ. ମହେଶ୍ୱରୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଶୋୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ, ଏହାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଟିସନରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜାତୀୟ ଗୌରବ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପହଲଗାମରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ 26 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିସିସିଆଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁପାକ୍ଷିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ଓ 28ରେ ଆଉ ଦୁଇଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି। ଦଳ କହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂକୁଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ନିଜକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ତେବେ ଅଥରିଟି ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ଅନେକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡିର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଭୟଭୀତ। ବିଡିଓଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି 2 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ କାମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଫିସର ରାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଆଦେଶକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହୁଏ, ତେବେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ବିଜେଡି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ କଟାକ୍ଷ କଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାରର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଆଉ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ଏଥର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ ଡିଜିଟାଲ ଗୁରୁ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଉ କି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସବୁକିଛିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ପାଠ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମି ୱାଇଫାଇ ଯୋଜନା, ଯାହା ଏବେ ବି ରାଜଧାନୀର 515ଟି ହଟସ୍ପଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ 1601ଟି ୱାଇଫାଇ ଆକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାପୁଜୀ ନଗରସ୍ଥିତ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇ ପାଠାଗାର ଭଳି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ସେତେଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନରେ ୱାଇଫାଇ ସେବାର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହାକୁ ପାର୍କ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ହେଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସହ ମିଶି ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଜେବି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 30 Mbps ସ୍ପିଡ୍ରେ ଏହି ସେବା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ISI ସହ ଜଡ଼ିତ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2 ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଫତାବ ଓ ସୁଫିଆନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ IED ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ରାଞ୍ଚିରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସର ଦାନିଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। IED ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କେମିକାଲ ସେଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେମିକାଲ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ISISରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ରାଞ୍ଚିରୁ ଜଣେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ କିରାଣୀ। 22,30,000 ଟଙ୍କାର ହେରଫେର କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ବରିକେଲଠାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଭୋଇ ପିଅନ ରୂପକ ସାହୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,30,225 ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଭାସ ପଣ୍ଡା ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଭୋଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେହିପରି ପିଅନ ରୂପକ ସାହୁ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଦ୍ମପୁର ବରିକେଲରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ କ୍ଷୀରୋଦ ଭୋଇ ଗତ ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ 8,24,225 ଟଙ୍କା ଓ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ବିଲ୍ ନମ୍ବର 23ରେ 14,60,010 ଟଙ୍କା, ମୋଟ 22,30,225 ଟଙ୍କା ପିଅନ ରୂପକ ସାହୁଙ୍କ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରୁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବା ପରେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଫେରସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଫେରସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ। ଏଣିକି ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫି। ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଫେରସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆବେଦନକାରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ଦେୟ। 800 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ କମ୍ପାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଳିପଡ଼ା, ଗୋଠପାଟଣା, ଦାସପୁରର 800 ଏକର ଜାଗାରେ ହେବ ନୂଆ ସହର। ଗମନାଗମନଠାରୁ ସ୍ୱେରେଜ, ଡ୍ରେନେଜ, ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, IT ପାର୍କ, ମେଡିକାଲ ସହ ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ DPR। ସିଙ୍ଗାପୁର
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୋଡଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ 16 କୋଟି 23 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 15 ବର୍ଷରେ 8,180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜାଗାର 70% ସରକାରୀ ଜାଗା, ତେଣୁ ବାକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଘରୋଇ ଜାଗା ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଟିପି ସ୍କିମ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ସହରର ପରିକଳ୍ପନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର। ତେବେ ନୂଆ ସହରକୁ ମେଟ୍ରୋ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ଆଗରେ ନଇଁଲା ଆମେରିକା, ହାଲକୁ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଠାଇଲା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ନୁଆଁଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଆଗରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ଆମେରିକା। ହେଲେ ଘଟିଲା କିଛି ଓଲଟା। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତ ରୁଷ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହା ଦେଖି ନରମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ GE ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ହାଲକୁ ତୃତୀୟ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ F-404 ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚତୁର୍ଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାରତ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାରତ ଆସିନଥିଲା, କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 69ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ହାଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା GE ଠାରୁ 12ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇବା। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ LCA ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ LCA ମାର୍କ 1A ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେରିକାରୁ ତୃତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ପରେ ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା। 40 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ। ରାଜଧାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ଜମି ବି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଗୋବର ମୂତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ। ସରକାର ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଭୟ ଲୋକ ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁ ଆଘାତ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଭାରତକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନେପାଳ କଏଦୀ। ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଖସି ଆସିଛନ୍ତି 15,000ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ। ସାବଧାନ, ଭାରତକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନେପାଳର କଏଦୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ନେପାଳ କଏଦୀ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୀମାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୀମାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦେଇ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବାରୁ ନେପାଳୀ କଏଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ନେପାଳର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଶଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଆଶଙ୍କା ସେତେବେଳେ ସତ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋ ନେପାଳ ସୀମାରେ 35 ଜଣ ନେପାଳ କଏଦୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାକୁ ନେପାଳ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ଥିବା ଏ ସମସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ 22 ଜଣ କଏଦୀ, ବିହାର ସୀମାରେ 10 ଜଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରୁ 13 ଜଣ, 3 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି। ଏହି ଧରପଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବେଳେ କଏଦୀଙ୍କ ଅଟକ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ନେପାଳ ସୀମାରୁ ଭାରତକୁ କଏଦୀମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ପାଖାପାଖି 1,751 କିଲୋମିଟର ଲାଗିଥିବାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପରି ସେନା ସତର୍କ ରହି ପୁରା ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନେପାଳ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନେପାଳରୁ ଫେରାର ଥିବା ଏହି କଏଦୀମାନେ ନେପାଳ ସମେତ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି,
ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ସରିବା ପରେ ଏନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏବଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି, ଖୁସି ହେଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଗକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଆସେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।